Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhi Shaddad wa ukhti Salsabila. كيف حالكما؟ الحمد لله. الحمد لله إن شاء الله. الحمد لله في هذا الوقت وفي هذه المناسبة المباركة نلتقي مجددا ونبدأ إن شاء الله من جديد في هذا اللقاء الشريف، فكل هذه على توفيق الله وبركاته العظيمة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن تكون هذه الدراسة دراسة ذات فائدة لنا في تعليم هذه اللغة العربية. طيب، كما أشرت لكم أو قلت لكم في المجموعة عبر واتساب أننا في هذا المساء سنقوم بالتدريب المحادثة أو الحوار، كيف نتكلم اللغة العربية بالطلاقة باسترجال، يعني التكلم العربية لابد عليه من المباني الخاصة ومن الأسس المهمة والأساسيات علينا أن نفهمها ونجعلها الأعمدة القوية في بناء أو عند تكلم العربية. فما هذه الأساس أو الأسس الأساسيات؟ الأول هو بكثرة المفردات. هذه لازم واجب علينا أن نستزيد المفردات العربية. فالمفردات العربية تكون مفردة في التكلم أو المفردة في الكتاب. سنجد بعض المفردات يعني كثيرة تستخدم في الكتب العربية، وكذلك هناك المفردات كثيرة تستخدم عند التكلم العربية. فلذلك نحن في الفصل المحادثة والحوار، فالأمر الأول الذي يجب علينا أن نمتلك هي كثرة حفظ المفردات. كيف نحفظ هذه المفردات؟ فكيفيتها أننا نحفظ في كل يوم على الأقل 5 مفردات. 5 فقط مفردات في الصباح. نحفظ المفردات 5
في الصباح في الصباح. مثلا نحفظ المفردات الموجودة في البيت مثلا باب, pintu, nafizatun, jendela, khizanatun, lemari, firashun. Ya. Ma makna firash? Kasur ya. Wisadatun khamsah. Wisadatun bantal ya. Jadi khamsah semuanya. Babun, nafidatun, khizanatun, firashun, wisadatun. Hadhihi al-mufradat khamsah نحفظها مرارا تكرارا وتكرارا. احفظ مرة باب pintu نافذة jendela باب نافذة ya khizanatun firashun wisadah. فحفظنا في الصباح ثم نكررها أو نراجع كل هذه المفردات عند المساء أو عند النهار. عند المساء عند النهار أو عند الليل نراجعها. نراجع ya, mengulangi kosakata. بعد أن حفظنا المفردات ثم نركب هذه المفردات إلى الجملة. نركب هذه المفردات إلى الجملة. هذه الأمر المهم. كيف نوسع نكثر المفردات بطريقة التركيب اللغوي. تركيب اللغوي. مثلا سأعطيكم بعض الأمثلة كيف نستخدم المفردات اليومية. ما الذي نتكلم كل يوم في البيت؟ مع من؟ مع الولد أو مع صاحبنا مع من في بيتنا. فنحاول أن نغير من اللغة الإندونيسية إلى اللغة العربية. اللغة العربية. كيف يكون ذلك؟ طيب نأتي بالأمثلة هنا. وضعت بعض الأمثلة في الجملة. الطريقة الأولى عند تركيب اللغوي أو تركيب إلى الجملة العربية نفهم أن هناك نوعان في الجملة. نوعان في الجملة. نوعان في الجملة. Ada dua bentuk dalam jumlah. النوع الأول يسمى بالجملة الإسمية. جملة الإسمية. جملة إسمية yaitu jumlah yang didahului dengan isim. Jumlah yang didahului dengan isim, nama. Wathani al-jumlah al-fi'liyah. Jumlah fi'liyah, jumlah yang didahului dengan fi'il, kata kerja. Dua itu yang kita kembangkan. Gitu ya. Isim diawali, kata itu diawali dengan isim. Kemudian yang kedua adalah diawali dengan fi'il, kata kerja. Walaupun nanti ya di depannya, di depan isim itu bisa terjadi ada didahului dengan huruf ya. Dengan huruf bisa saja. طيب نبدأ الآن من الجملة الإسمية. من الجملة الإسمية. أختي سلسبيلة. موجود أختي سلسبيلة؟ موجودة أستاذ. طيب كيف تقرأين أو
تغير تغير الكلمة هذه كلمة الإنجليزية إلى اللغة العربية. Rumahku besar. Baiti kabir. Baiti kabir. Baiti kabir. Baiti Kabir. baiti kabir. Mumtaz. Baiti kabir. Hakada? Baiti kabir. طيب. Baiti كلمة بيتي تتكون من اثنين. الأول بيت وثانيه ماذا؟ ماذا؟ أختي سلسبيلة؟ Bin Ustaz. بيتي هنا اسمان. اسم الأول بيت وثانيه ماذا؟ بعد بيت ماذا هنا؟ Kabir. Kabir. لا يا iya هنا. Oh, iya. Mada? Ya, sebagai apa itu? Apa itu ya itu? Sebagai ya kepemilikan bukan Ustaz? Kepemilikan, ya. Bomir ya. Bomir muttasil. Bomirun muttasil fungsinya untuk lil milkiyah, untuk kepemilikan. Tep, rumahku gitu ya. Sehingga di situ ada kata ku yang berarti saya. Ya, ku di situ berarti saya. Rumahku besar. Nah, di situ tidak dalam penggunaan atau pembuatan bahasa Arab dari bahasa Indonesia, rumahku besar itu tidak ada yang dirubah posisinya, peletakannya dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Artinya kita cukup menerjemahkan saja. Dan posisinya pun juga sesuai. Misalkan rumahku di depan, maka baiti juga di depan. Besar di belakang, maka kabirunnya menjadi di belakang. Itu tidak ada perubahan. Artinya sama dalam peletakannya. Nah, cara seperti ini bisa dikembangkan. Apa yang bisa kita kembangkan? Yang bisa kita kembangkan adalah kita bisa ganti bomirnya kita ganti dengan kata sifatnya, sifatul musyabbahanya juga diganti. Ya-nya ini kita ganti, gitu ya. Kemudian kabirunnya kita ganti. Nah, misalkan kita ganti nih. Maksudnya kita ganti dengan kata yang lain. Ya, misalkan rumah dia laki-laki, rumah dia laki-laki, gitu ya. Bagus. Apa bahasa Arabnya Aksadat? Rumah dia laki-laki bagus. Baituhu Baituhu jamil, ya. Baituhu jamil. Mumtaz. Baituhu jamil. Jamilun. Nah, seperti itu. Ya, rumah kita, ya, rumah dia, rumah kalian, gitu ya. Itu dikembangkan sendiri sehingga kita sudah punya patokannya, gitu ya. Jadi di situ ada rumah, misalkan rumahnya yang diganti. Rumahnya diganti apa? Berarti tempat, gitu ya. Nama tempat, madrasah atau masjid, gitu ya, atau pasar misalkan, itu bisa dirubah. Baik. Contoh yang kedua, kita coba praktekkan. Di depan rumah
terdapat halaman yang luas. Ini teksnya sangat panjang dalam bahasa Indonesia, tapi kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Arab itu menjadi sederhana. Menjadi sederhana, gitu ya. Di depan rumah terdapat halaman yang luas. Kalau kita ikuti secara teksnya, arti per teksnya, maka akan menjadi belibet, gitu ya. Terlalu panjang. Coba kita terjemahkan. Di depan. Apa bahasa Arabnya di depan? Fi amam ya. Nah, di apa bahasa Arabnya di? Fi. Fi ya. Fi. Depan. Amam. Mana bahasa Arabnya? Waktu saya bilang depan. Mama. Ama-ama. Ama-ama. Rumah. Rumah apa tadi rumah? Baitun. Baitun. Terdapat. Tahu bahasa apa bahasa Arab terdapat? Manzil nama bukan ya? Apa? Manzil. Bukan Manzil. Ya? Bukan ya? Bukan, manzil rumah sama dengan baitun. Iya. Terdapat. Ada gitu ya, ada. Mewujud. Ya, mewujud misalkan coba kita tulis mewujud ya. Mewujud gitu ya. Nah. Halaman Sahatun. sahatun. Ya, sahatun. Yang yang apa bahasa Arabnya yang? Yang. Ila maka ya. Salsabila yang. Alladzi bukan Ustaz. Alladzi ya, alladzi. Oke, enggak apa-apa. Alladzi. Luas. Luas bahasa Arabnya luas. Wasi'un. Wasi'un. Samakan ya wasi'atun ya. Iya. Wasi'atun. Oke, coba itu. Fi amama baiti, taruhlah ya. Baiti misalkan ada alif lamnya. Mujud sahah alladzi wasi'ah. Kan libet itu. Gitu ya. Kalau kita terjemahkan per kata. Terjemahkan per kata. Tetapi kalau kita lihat di sini ternyata ada ungkapan bahasa Indonesia atau kata dalam bahasa Indonesia yang tidak perlu kita terjemahkan. Tidak perlu kita terjemahkan. Tetapi kita sudah mafhum. Sudah mafhum. Contohnya gini. Di depan. Di depan itu cukuplah dengan ama-ama. Ama-ama. Ya. Ama-ama. Ama-ama. Ya kan? Ama-ama. Zaraf ya. Zaraf makan. Ama-ama. Jadi V-nya tidak usah. V-nya tidak usah kita cantumkan. Di depan. Berarti sama halnya di atas. Di atas apa bahasa Arabnya di atas? Di atas. Faukun. Fauqa ya atau ala. Ala itu kan juga di atas. Iya. Tidak perlu ditambah dengan V. Ya enggak? Di dalam. Apa di dalam bahasa Arabnya? V. Di dalam V ya kan? Kalau D-nya V juga VV namanya. Gitu ya. Jadi amama cukup dengan amama, V-nya dihilangkan saja. Amama. Rumah. Nah, rumah kita kemudian tambahkan dengan alif lam. Nah, dia sudah menjadi ditanggap sebagai yang ma'rifah gitu ya. Amamal baiti karena bukan rumahku, rumah saja di situ kan. Terdapat itu tidak usah ditambahkan atau tidak usah diterjemahkan.
bahasanya kita hapuskan saja, gitu ya. Terdapat tidak usah kita terjemahkan kalimatnya ke bahasa Arab, karena itu sebagai pelengkap kalimat dalam bahasa Indonesia. Pelengkap kalimat dalam bahasa Indonesia. Langsung kita ke halaman. Tadi apa halaman bahasa Arabnya? Sahatun. Ya, sahatun. Yang luas. Posisi yang di situ tidak mempengaruhi kata sebelum dan sesudahnya. Gitu ya. Kata yang di situ tidak mempengaruhi kata halaman dan kata luas. Maksudnya kalau yang itu dihapuskan, maka maknanya tetap sempurna. Di depan rumah terdapat halaman luas. Gitu ya. Itu sudah cukup. Tetapi untuk menambahkan ya bumbunya ditambah dengan yang. Artinya yang itu gitu ya. Yang luas. Maksudnya benar-benar rumah yang itu dan halaman yang dimaksudkan. Jadi amamal baiti sahatun wa si'atun. Cukup seperti itu. Tetapi tidak semua yang berbahasa Indonesia ada kata yang kemudian dihapus. Tidak ya. Tidak. Misalkan siapa yang ada di dalam kelas. Maka yang di situ harus dituliskan terjemahannya. Karena dia termasuk kata penting, kata utamanya. Man alladhi fil fasl. Man alladhi fil fasli. Nah, alladhi itu mengandung makna atau sangat berpengaruh kalau tidak diberikan terjemahannya. Ya. Walaupun sebenarnya sudah bisa juga man fil fasli gitu ya. Bisa juga. Dia ada kata untuk mujamalah gitu ya, untuk penambah atau pemanis kata. Ini ya, amamal baiti sahatun wasa. Coba seperti ini ya. Ada fi tambahannya tadi kan. Mawjud ya, ini sering dipakai. Biasanya kalau santri gitu ya di pesantren itu cara yang termudah bagi mereka adalah menerjemahkan kata bahasa Indonesia ke bahasa Arab seperti aslinya seperti itulah. Gitu ya. Misalkan apa misalkan sedang bepergian gitu kan, maka orang bilang ya hati-hati ya, hati-hati. Ini kalau santri baru belajar bahasa Arab bilangnya apa? Hati-hati itu kan dua hati ya. Nah, hati dia taunya cuma hati gitu ya, bahasa Arabnya hati. Hati apa bahasa Arabnya? Kolbun. Kolbun ya kan? Kolbun. Jadi terjemahkan hati. Hati itu kan kolbun. Nah berarti kalau hati-hati menjadi kolbun. Gitu ya. Kolbun. Maksudnya hati-hati di jalan gitu ya. Tapi menggunakan apa? Kolbun. Victoria. Karena diterjemahkan secara letter like. Artinya diterjemahkan dari bahasa Indonesia langsung ke bahasa Arab. Artinya per kata dia terjemahkan gitu ya. Hati-hati gitu ya, hati-hati di jalan. Jadi kolbun fitorik. Nah, tetapi tidak pas. Hati-hati itu bukan menggunakan kolbun gitu ya. Karena dia sudah termasuk nanti menjadi al-ibarah. Al-ibarah ungkapan ya, hati-hati di jalan itu berarti bisa menggunakan fi amanillah gitu ya, atau ma'assalamah. Itu bisa menjadi ungkapan yang berarti hati-hati di jalan. Tidak perlu kemudian kita terjemahkan sesuai dengan kata itu per kata ya, diterjemahkan, tidak perlu. Gitu.
Baik, contoh yang ketiga. Di sini ada isim, ada kata kerja. Satu kata kerja. Tafadhal, Aksadat. Dicoba untuk merubah ke dalam bahasa Arab. Seorang Langsung anak langsung laki-laki. kalimat atau berkata, Ustaz? Langsung. Ya, langsung kalimat saja. Oh. Anak ibnun abatifal ibnun ya. Ibnun, ya boleh, atau al-waladu juga boleh. Al-waladu yal'abu fil hadiqah. Al-waladu Yal'abu. yal'abu fil hadiqah. Al-waladu yal'abu fil hadiqah. Oke, mumtaz. Ya. Seorang anak lelaki ya, sedang bermain di taman. Al-waladu yal'abu fil hadiqah. Ya. Mumtaz. Fi salsabila. Lihatlah bunga-bunga yang indah itu. Lihatlah, ini untuk laki-laki aja ya. Kata kerja berarti ya. Kata perintah. Unzur Mm-hmm. ila ila unzur. Kalau jama bunga-bunga itu zuhuran, Ustaz ya. Zahratun, zuhurun, ya. Unzur ila tilka zuhuran jamilah. Unzur. Unzur. Ila tilka zuhur. Tilka zuhur. Zuhur. Al-jamilah. Al-jamilah. Ini ya. Unzur ila tilka zuhur. Ila tilka zuhur. Oh, ini tanpa pakai roh. Asrah ya. Ada ila di situ. Ila tilka zuhur al-jamilah. Ya. Entah ya. Terakhir dengan menggunakan kata tanya. Kenapa kamu laki-laki tidak tinggal di apartemen? Kata tanya tapi ini negatif. Kenapa kamu tidak tinggal di apartemen? Aksadat, nyoba. 5 ada. 5 ada. Oke. Kamu anta ya. Kan sudah anta. Kamu anta. Kalau saya pakai. 5 Perlu ada nggak anta. di situ? La ta'ishu. 5 ada. La ta'ishu. Fi apartemen itu syukoh ya. Syukoh. Syakoh ya. Syakoh. Ya. Jadi tinggal itu ada. Kalau Aisyah ya'ishu itu artinya hidup ya. Hidup. Artinya hidup itu tidak sebatas bertempat tinggal. Tapi kalau tempat tinggal itu lebih cakupannya lebih sempit daripada hidup. Maksudnya hidup itu adalah kerjanya gitu ya.
Jadi kalau tempat tinggal biasa digunakan dengan sakana yaskunu. Sakana yaskunu. Ya. Limada la tas kunu fi syaqqah. Apartemen ya. Limada la taskunu fi syaqqah. La-nya bukan la untuk larangan ya. Bukan untuk larangan di situ. La-nya untuk negatif saja. Limada la taskunu fi syaqqah. Apa jawabannya kira-kira? Ukti Salsabila, apa jawabannya ini? Limada la taskunu fi syaqqah. Coba berikan jawaban. Limada? Kenapa Kamu tidak tinggal di kamu tidak apartemen. tinggal di apartemen? Ya. Pakai bahasa Arab lah jawabannya. Li'an ana askunu fil bait. Li'an. Ya. Kalau kita menggunakan li'an kemudian ana, maka langsung digabung saja. Li'anni. Jadi saya diganti dengan ya. Li'anni. Ini ya. Li'anni. Nah. Atau li'annani. Boleh. Nunnya double. Li'annani atau li'anni askunu fil bait gitu ya. Li'anni askunu fil bait. Aina tufaddil ya akh Shaddad? Hal tufaddil as-sakna fi syaqqah atau fil bait? Fil bait. Fil bait. Limada? Li'anni. Li'anni untuk saya, kalau umum li'anna. Li'anna. Li'anna nanti ini untuk umum. Kalau untuk khusus saya li'anni. Limada tufaddil as-sukun fil bait la fi syaqqah. Asyaqqah jamilah fil Madinah. Naam. Limada tufaddil taskun fil bait? Apa ya? Saudara? Ayo, labas. Takalam. Hal baituka fil Madinah? La. Fil kabupaten San. طيب في المحافظة هناك المدينة. نعم موجود. نعم. مدينة. نعم موجود. Nah. مدينة. هل يعني تفضل السكون في القرية بعيد عن التشويش، يعني عن الزحومة أو الزحمة في المدينة، لكن في القرية يعني قريب من المزرعة، قريب من النهر، أو لماذا تفضل السكون في البيت يا أخ شداد؟ لا بأس أتكلم بالإندونيسي ثم نترجم إلى العربية. Karena di rumah ya nggak bayar, gratis. Oke. Iya. Baik. Karena tinggal di rumah itu nggak bayar gitu ya? Iya. Iya, karena tinggal di rumah itu gratis. Ya. Karena apa tadi bahasa Arabnya?
li'anna tinggal as-sukun. Sukun itu tinggal ya. Li'anna sukuna fil baiti gratis apa bahasa Arabnya? Bisa dengan bila kafalah. Bila kafalah. Lianna sukuna fil baiti bila kafalah, ini tidak ada beban, tidak ada biaya gitu ya. Tidak ada biaya sewa, kafalah al-ujrah atau ijarah ya. Tidak ada. Jadi gratis. Baik. Jadi seperti ini ya cara kita untuk melatih ya agar bisa dipraktekkan, karena kita mulai dengan menulis gitu ya, menulis karena itu yang paling tepat untuk teman praktek gitu ya. Kecuali kalau kita punya komunitas itu untuk bisa berlatih berbahasa Arab, maka kita bisa, atau kita dekat dengan tempat yang di situ memungkinkan ada orang-orang yang bisa diajak berbicara bahasa Arab, itu gampang. Tapi di Indonesia sangat susah gitu ya. Kalau bahasa Inggris mungkin lebih banyak gitu ya, komunitas-komunitas yang bisa diajak untuk mempraktekkan. Tapi kalau bahasa Arab sangat jarang sekali. Kecuali kalau di Puncak ya, atau di Bogor ya, itu ada ya kawasan ya, orang-orang Arab itu bisa digunakan untuk berlatih ya. Tapi yang paling tepat adalah yang paling gampang ya dengan menulis. Seperti ini contohnya seperti ini. Kita terjemahkan atau kita buat dulu dalam bahasa Indonesia, kemudian terjemahkan ke bahasa Arab. Bahasa Arab. Kenapa? Karena itu untuk mengasah, gitu ya, mengasah berapa sih kosakata yang sudah kita hafalkan. Gitu ya. Berapa? Kalau mentok berarti masih kurang nih. Apalagi kita cari, siapkan kamus, ada yang bahasa Arab bahasa Indonesia bahasa Arab, maka kita kemudian belajar. Itu cara yang paling gampang secara otodidak gitu ya, secara mandiri bisa kita latih untuk mempercepat kita agar bisa berbicara bahasa Arab. Ya seperti anak-anak santri gitu ya di pondok itu, ya kan? Ya ketika dia mendapatkan kosakata ya tadi digunakan saja. Ya, entah nyambung apa enggak, yang penting dipakai. Diterjemahkan ya. Alih bahasa dari Indonesia ke bahasa Arab sesuai dengan perkata itu tadi. Ya, misalkan dia belum tahu gitu kan, rumahku walauku itu diganti dengan ya sukun, maka dia bilang apa? Baitun ana gitu ya. Baitun ana. Rumah saya. Berarti baitun ana. Rumah saya besar, baitun ana kabir gitu kan. Tapi dalam keadaannya tidak perlu ada ana di situ. Karena diganti dengan dhamir gitu atau kata ganti kepemilikan. Jadi baiti. Nah, seperti itu. Tapi ya enjoy aja dipraktekkan. Enjoy dipraktekkan. Itu kalau kita ingin mempercepat ya dari segi percakapan, dari segi berbicara dalam berbahasa Arab. Baik, ini fadal jika ada yang menanyakan. Sadat di Salsabila. Hal indakum soal, fadal. Cukup? Aksadat? Fadal? Cukup? Ya. Insya Allah nanti malam ya kita dari Kuba akan ada acara untuk
ya menyambut ya sambut bulan Ramadan. Insyaallah via Zoom ya. Jam 8 jika Aksadat, Ukhti Salsabila ada waktu bisa bergabung ya untuk ya sama-sama memotivasi diri kita untuk mempersiapkan bulan suci ya, bulan yang hadir ini. Mudah-mudahan kita juga punya persiapan gitu ya untuk membangun, untuk menjadikan Ramadan menjadi bermanfaat dan berkah insyaallah. Baik. Kita cukupkan di sini materi kita pada sore hari ini. Jazakumullah ahsan jaza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.